Сегодня у меня будет влог, так как я собираюсь ехать на семинар, который организовывает зооцентр Пиццити. Он будет проходить в торговом центре ОЗАС. Тема семинара: как собака может помочь людям с инвалидностью. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался, и ставьте нам лайки. У нас утро. Мы с Фаней только проснулись. Сегодня у меня рабочий день, поэтому мы пойдем сейчас с Фаней погуляем. Я ее покормлю, а затем поеду на работу. А после работы поеду на семинар. Мы с Фаней вышли на утреннюю прогулку. В рабочие дни по утрам я гуляю мало, где-то 10-15 минут с Фаней, так как у меня с 8 часов практика в зоомагазине Кика. Она у меня как бы практика работает, так как за практику мне платят минимум. И такую практику мне помогли найти в моем училище, так как вначале я сама вообще не могла нигде найти практику, чтобы закончить учебу. А без практики нас к экзаменам не допускают. Мы с Фаней погуляли, возвращаемся домой. Фаня будет кушать и отдыхать, а я поеду на практику. Она у меня идет 8 часов с 8 утра до 5 дня. Мы с Фаней погуляли, я ей помыла лапки, и сейчас она будет завтракать. Фаня все съела, тарелочка у нее пустая. Фаня останется дома отдыхать, а я поеду на практику. В этот раз практика мне очень повезло. Я ее прохожу в Акрополе, в Вильнюсе. От моего дома до торгового центра ехать 15 минут. У нас очень часто бывает переменная облачность, то солнце, то тучи, то дождь. Я уже доехала и иду в торговый центр Акрополь. Практика у меня с 8 утра и до 5 часов дня. Я уже иду к зоомагазину Кика. Торговый центр начинает работать где-то без 15:08, так как некоторые магазины в Акрополе открываются с 8 часов утра. Я приезжаю в торговый центр где-то без 15:08. Магазин пока закрыт. Открывает его девочка. Она также заканчивала училище, в котором я учусь, только 5 лет назад. Кстати, это ее собачка, бостонский терьер, очень миленькая. А тут я принесла ей пингвина. У Фани таких пингвинов 2, и одного я подарила этой собаке. Заведующей зоомагазина Кика не нравилось, что собака находилась в зоомагазине целый день, в клетке, только изредка девочка выпускала ее погулять, считая, что это нормально. И еще она пользовалась товаром зоомагазина Кика, не покупая его, а потом возвращала в магазин. Мне кажется, это неправильно. И еще в зоомагазине Кика есть вот такая вот сушилка от фирмы Tara. Об этих сушилках я читала, и в иностранном издании был случай, когда
собака погибла в сушилке от сердечного приступа. В Литве еще ни одного такого случая не было. Практика у меня закончилась. Я вышла из торгового центра и иду на семинар, который будет проводить зоомагазин Пиццити в торговом центре Озас. Я уже доехала до торгового центра Озас, в котором будет проходить семинар. Тема семинара «Как собака может помочь людям с инвалидностью». Рядом с торговым центром Озас находится ВИЧи-парк. В 2011 и 2012 году я сюда ездила после работы, таким образом отдыхала. А летом в ВИЧи-парке вообще можно выплыть на улицу. Такое ощущение, будто ты на отдыхе. Я поднимаюсь по ступенькам в торговый центр Озас, вид на площадку и на ВИЧи-парк сверху. Вот вход в торговый центр Озас. А я сейчас пойду искать место, где будет проходить семинар. Я иду по торговому центру Озас. Тут выставлена машина на продажу. А я ищу место, где будет проходить семинар. Вот тут вот готовят все к семинару. Я приехала заранее, так как не было смысла ехать домой. Я приехала к 6 часам, а семинар начнется в 7 вечера. Семинар будет на литовском языке, поэтому я так и вставлю часть видео будет на литовском, переводить я не буду. И в конце видео расскажу, что интересного узнала на семинаре. Diskusijos dalyviai pakalbės. Bet turbūt visi suprantam, kad kaip jums naminiai augintiniai sukuria be galo didelį ryšį, didelį santykį, kokio mūsų profesionalų komanda kiekvieną dieną tiki ir dirba labai atsakingai, labai nuoširdžiai, kurti ir stiprinti tą ryšį, kurį jums sukuria augintiniai. Bet kai prieš gerą pusmetį susipažinom su Aura ir jos istorija kartu su Irina, tai yra daugiau negu simbiotinis ir gražus ryšys, tai yra labai graži partnerystė, apie kurią šiandien truputėlį daugiau pakalbėsit, bet turbūt jūs patys suprasite diskusijos metu, koks nuostabus tas ryšys gali būti. Tai mūsų kūrė dar papildomą iniciatyvą, papildomą energiją dėti tą kiekvieną dieną žingsnį, kad santykis pastiprėtų, nes tai yra labai labai didelis pavyzdys. Tai ačiū jums svarbiausia už tą misiją, kurią jūs vykdot ir linkiu įdomios diskusijos, koks tas ryšys gali būti. Tai labas vakaras, aš būsiu šią moderatorę šitos diskusijos. Šiandien norėčiau trumpai pristatyti dalyvius. Tai diskusijos viena iš dalyvių yra Irina. Ji yra ASM universiteto dėstytoja ir šuns asistentės Auros šeimininkė. Ar galėtume iš karto, kad žmonių sąjungas dalyvis yra Vaidotas, tai būtent tas žmogus, kuris ruošia šunis pagalbininkus ir šunis asistentus. Labas vakaras. Ir trečioji mūsų pašnekovė yra Oksana, Lietuvos neįgalių sporto lengvaatletė, paralimpietė, kuri girdėjo gandus, kad laukia savo šuns, kuris jau yra ruošiamas. Tai matysit, sėdi pirmoje eilėje Rūpis. Tai jis bus būsimas yra Oksanos šuo. Ir šalia mane sėdi veterinarijos gydytoja Guoda. Tai padės to, kad labai vis dar Lietuvoje yra netokia jau populiari šita tema šunų asistentų, ar ne? Ir yra įvairūs visuomenės požiūriai, tai ir galbūt norėčiau pradėti kalbinti Iriną ir paklausti jos nuomonės, kodėl tų asistentų tiek mažai dar yra Lietuvoje. Ir jau teko girdėti klausimų prieš šitą diskusiją, ar tai nėra šuns išnaudojimas, ar šunis savo norų pasirenka būti asistentais ir kaip čia yra. Kodėl jų nedaug? Bet turbūt pirma didžioji priežastis, tai pinigų reikia jas ruošti.
Jie ruošiami 2-3 metus pas dresuotojus, kartais šeimose gyvena, kol ruošiami, bet dažniausiai dresūros mokykloje pas savanorius, kurie padeda auginti ir socializuoti tą šunį, ir dresūros mokykloje labai daug ko mokosi. Tai dideli pinigai. Tai turbūt ir prie to, kad tai dideli pinigai, kol kas neturėjom kompensavimo mechanizmo negalią turintiems žmonėms. Ir kai neturime kompensavimo, žinote, pajamos turint negalią dažniausiai krenta, arba jų iš viso nelieka, tik tai su pašalpom, kai kurie žmonės gyvena. Taigi tai yra labai opi problema, gaunasi ir didžiulė kliūtis. O antrasis klausimas dėl išnaudojimo, mano nuomonė, tiesą sakant, tai ką aš patiriu kiekvieną dieną, tai yra tas pats, kaip mes dirbam ir ilsimės, taip pat ir šuo ir dirba ir ilsisi. Šunys parenkami tie, kurie yra darbiniai, tiek, kiek ir, pavyzdžiui, policijoje matote, tai atitinkamai kitose narkotikų paieškos šunys. Tai yra darbinių veislių šunys, jiems reikia dirbti. Tai jų gyvenimas, tai jų malonumas, jinai dabar laukia skerimų už gerą irgi, tai jai patinka, jos yra arkliukas. Ir taip, jai reikia pailsėti, taip reikia išsidūkti, pažaisti, kaip bet kuriam šuniui, bet lygiai taip pat jai, pavyzdžiui, kasdienė dresūros, aš, pavyzdžiui, reikia kartais tingiu kažką daryti, tai jai reikia bent kelias komandas duoti kažką. Netgi vienu metu jinai man nevalgydavo maisto, o aš kelių komandų reikia nepasakysiu, nes nenorėjau užsidirbti. Tiesiog aš padarysiu kažką, tik tada valgysiu. Tai turbūt aš nežinau, turiu būti toks atsakymas. Na, visų pirma, norėčiau gal truputį iš tos tarnybinės pusės taip pat kai ką pasakyti, nes mano stažas tarnyboje apie 30 metų, kur teko pradirbti su tarnybiniais šunim, kad prasme policijos ir kitų struktūrų, teko labai rimtai su tom susijyti savo gyvenimą. Tai žinokit, šuo neišnaudojamas. Šuo yra naudojamas pagal paskirtį. Ta prasme, net yra blogiau, kai šuo yra laikomas ir niekas su juo nedaroma. Taip šunis yra psichologiškai palūžta greičiau negu kad, ta prasme, žmogus dirbdamas net suteikia tam šuniui tą komfortą, nes jo tokia yra prigimtis. Mes galim grįžti iki vilkų, kada žmonės priaugino pirmuosius šunis, tai jie buvo priauginti tam, kad dirbtų, kad būtų vienoj, kaip sakant, padermei kartu su žmogumi. Dabar, kodėl tas šuo nėra augintinis, tai visų pirma noriu pasakyti, kad tiek šunis asistentai, tiek šunis vedėjai patampa šeimos nariais. Tai nėra kažkoks augintinis, kuriam kaip zoologijos sode atnešamas ten mėsos gabalas ir tas šuo sėdi voljere. Visų pirma, ta bendrystė, tas ryšys yra sukuriamas stiprus tarp šeimininko, kuriam šuo asistuoja ir pačio šunio. Tai reiktų, ta prasme, stebėti, kad išaiškintis tai jau eina tarp žmogaus ir šuns tam tikrų jausmų ir ta komanda susibūrė ir tuo atveju, jeigu tos komandos nebūtų ir ta šuo būtų tiesiog augintinis, tai tiesiog tada nebūtų ta šuo nei asistentas tam žmogui, nei kitu atveju vedlys. Tai mūsų pagrindinis darbas yra ne tik šunį paruošti, bet ir padaryti tą ryšį tarp žmogaus ir šuns, kad ta šuo nebūtų to auginti. Tai dažniausiai taip ir nutinka. Ačiū. Dabar noriu pakalbinti Oksaną sėdinčią. Dar Oksana, mano žiniomis, šuniuko neturi. Šuniukas dar yra ruošiamas, bet mes pereisim prie tos paruošimo dalies, bet gal pradžioje norisi išgirsti iš tavo lūpų, ar nekantrauji sulaukti savo šuns padėjėjo ir kiek pati dalyvauji tame ruošime, nuo ko viskas prasideda, kaip sugalvoji, kad reikia, ar ne koks tas yra poreikis, kur tikiesi, kad šuo padės, o tada mes jau pereisim kalbėti su dresuotoju, kaip tos poreikius bandysim patenkinti kartu su tuo šuniu. Sveiki. Tai pirmiausiai pradėsiu atsakyti klausimą, kiek yra ruošiamas šuo.
Nes dabar oficialiai aš esu pasirašęs sutartį, kad Rubis, kuris čia turėtų būti kažkur netoliese, jau ateityje bus mano šunių vedliu. Bet kai tik taip žmonės išgirsta, kad aš jau turiu šunį, arba turėčiau turėti, tai manęs klausia, tai kada jis bus? Po savaitės ar po 2? Ne, sakau, šitoj vietoj tai tikrai yra daug ilgesnis procesas. Apie 2 arba 2,5 metų šuo yra mokinamas. Nes paprastai šuo labradoras, kuris yra ateityje bus mokinamas būti vedliu, jis turi labai ilgą procesą mokintis, turi labai daug turėti dresūros pamokų ir socializacijos ir po to veikimo pamokų. Ir tas visas procesas yra suskirstytas į tokius pagrindinius blokus. Tai pirmi metai šuo netgi gyvena ne su manim, ne su dresuotojais, o gyvena su savanoriais. Pas šeimą savanorių, kurie augina tą šuniuką praktiškai paprastai, taip kaip kiekviena šeima, kuri norėtų dar jį išdresuoti bendrų tokių paklusnumo pamokų. O po jau tų metų mano dalyvavimo kaip šeimininkės būsimos jau atsiranda daugiau. Ir susitikimų mūsų su Rubiu bus daugiau ir jis tada jau bus labiau orientuojamas į veikimo pamokas ir bus mokinamas kaip vedlys. Tai šiuo metu Rubiu yra 8 mėnesiai, 10 mėnesių, jau 10 mėnesių. Aš jį mačiau visai mažiuką, kai jam buvo 2 mėnesiai. Ir aš pati gyvenu Kaune, o Rubis gyvena šiuo metu kol kas Vilniuje. Taip sutapo, kad jo šeimininkės dabartinės savanorės vardas irgi yra Oksana, tai prie vardo pratintis jam nereikės. Bet prie viso kito, prie namų, prie aplinkos, prie manęs kaip naujo žmogaus jam irgi reikės pratintis kaip ir man. Tai aš jau labai to laukiu, jis pas mane atskleisė paslaptį, jau vieną naktį nakvojo, tai ir man buvo tokia staigmena maloni ir jam, bet susidraugavom ir aš pajutau, kad jam patiko mano aplinka, mano namai, aš patikau jam pati ir labai tikiuosi, kad ateityje, kai pas mane jau apsigyvens, kai mes galėsim būti jau gerų tandemų, kad būsim, pirmiausia, mes turėtume būti draugais, kad aš jam patikčiau ir patenkinčiau visus jo poreikius, taip pat ir visai man. O atsakant į klausimą, kokios aš pagalbos tikiuosi, tai ta pagalba, kaip ir yra bendra visiems neregiams, aš matau labai mažai, apie 1% ir mano gyvenime vedlys atliks labai svarbų vaidmenį. Nes pirmiausia, kaip ir sakiau, aš tikiuosi, kad jis mano bus draugas, tai yra remstis, tai yra psichologinė pagalba, tai bus draugas, su kuriuo mes būsime visada kartu, praktiškai 24 valandas, 7 dienas per savaitę. Taip pat, kas yra labai svarbu kiekvienam neregiui, tai yra mobilumas, tai yra savarankiškumas, tai yra laisvė. Mes visi kovojam už tai, kad galėtume patys be jokių kitų pagalbos kažkur nueiti, atlikti kažkokį veiksmą, nueiti į darbą, nueiti apsipirkti. Tai baltosios lazdelės ir navigacinių priemonių visada tikrai užtenka. O šiuo metu tai būtų dar papildoma ta priemonė, dar papildomas tas stimulas į link savarankiško gyvenimo. Tai aš to ir tikiuosi, kad mes galėsim su juo taip susidirbti, kad būsime stiprią komandą, judančią tik pirmin. Bendrai šie šunys yra vadinami šiai dienai Lietuvoje šunys pagalbininkai, kuriuos ir sudaro šunys asistentai ir šunys vedliai. Šunys vedliai tai gal žmonėm yra ir aišku tai, kad tai yra šuo, kuris padeda žmogui su regos negalia. Tiesiog šuo vedlys, kuris veda. Ką jie daro, trumpai galiu apibūdinti, tai yra šuo mokinamas vesti žmogų, surasti, tarkim, kažkokias tai perėjas, šviesaforus, surasti vietą prisėsti, privesti prie durų, sustoti prie paviršių pasikeitimo. Tai yra, kada yra lygus pagrindas ir staiga pakyla, tai šuniukas iš karto sustoja ir taip neduoda žmogui pergriūti.
paženklinti aukštai esančias kliūtis, kas yra labai svarbu galvos lygiai. Tai yra įvairūs šlambaumai gali būti, nes žmogus visgi naudoja baltąją lazdelę, bet neina keldamas rankos į viršų, ta prasme, negali savo užtikrinti tokiam aukštį kliūčių, tai šuo mokinamas taipogi sustoti prieš tokias kliūtis. Elementariai šakos gali būti, kaip pavyzdį, galima panaudoti. Tada, tarkim, važiuoti visuomeniniu transportu, šuo mokinamas surasti laisvą sėdėjimo vietą. Parke surasti laisvą suoliuką. Pagal komandą šuo tiesiog žmogus duoda komandą suoliukas ir rast ir šuo tiesiog suranda, atveda iki to objekto, kurio žmogus paprašė surasti. Prie šviesoforo išmokinama šuo yra nuspausti žalio signalo mygtuką. Ir tokie šunys mokinami plius tam tikrų maršrutų, nes pas mus visus yra žmonės 5 maršrutai, plius minus, kuriuos mes naudojam kiekvieną dieną. Tarkim, mokykla, namai, vaikų darželis, parduotuvė ir tie maršrutai jie nesikeičia, tai pas visus žmonės taip yra. Tai šunys vedliai išmokinami tuose maršrutuose viską, ta prasme, kad žinotų kiekvieną smulkmeną. Ir plius išmokinami išvengti tokių dalykų, kurie atsiranda gyvenimo eigoje. Kokių dalykų klausit? Ta prasme, ėjau ir atsirado duobė, kažkas iškasė. Tai nebuvo prieš tai. Tai išvengti tokių atsiradusių kliūčių. Kaip užtvarų įvairių, pastatytų netvarkingai automobilių, išmėtytų paspirtukų ir taip toliau. N gatvėje mes galim tokių dalykų atrasti. Tai tas vedlys turi būti supažindintas ir mokėti, kaip atvesti, kaip grįžti atgal į tą patį kelią, pagal komandas pasukti kairėn, dešinėn ir dar galima vardinti ir dar prie pat, kaip sakant, pritaikyti prie maršruto ir tam tikro žmogaus dar N kitų dalykų, kurie jam bus reikalingi. Tai vat, o asistentas šuo, tai jie yra skirstomi į daug dar rūšių. Tai yra signaliniai šunys, kurie signalizuoja tam tikras ligas. Pavyzdžiui, kaip ligų priepuolius. Epilepsija gali būti netgi, kaip čia pasakyti, alergija į tam tikrus produktus. Jeigu yra žmogus alergiškas, tai tas signalinis šuo gali padėti ir jam išvengti tos alergijos maiste. Tarkim, atėjus į kavinę, jeigu bus sausainiukė įdėtas riešutas, nuo kurio žmogus patiria alergiją, tai šuo gali susignalizuoti ir pasakyti, neimtų to sausainiuko, nes bus negerai. Tada yra atraminiai šunys, kurie padeda žmonėms su judėjimo negaliom įvairiom. Tokie šunys ir ne tik, kad ėjimui padeda, bet ir padeda buitį, tarkim, mokinam įjungti šviesą pagal komandą, mokinam atidaryti stalčius, atidaryti duris, atidaryti skalbimo mašiną, išimti skalbimo mašinos, tarkim, rūbų sudėti į kažkokią tai talpą, surinkti daiktus, kambarį išmėtytus ir taipogi sudėti vieną vietą. Tada tokie šunys mokinami nuimti kojines, nuimti kelnes, nuimti marškinius, nurengti, jeigu to reikia, jeigu žmogus yra vežimėlį. Gal kai kam atrodo tai iš fantazijos pasaulio, bet tai yra daroma ir tai tikrai įmanoma padaryti ir tą mes jau padarę esame. Nes su asistentais šunim jau gal prieš 4 metus pradėjom dirbti ir tik paskui ėmėmės šunų vedlių. Kitas šunų rūšis gal būtų žmonėm, kurie turi klausos sutrikimus, tai būtų taipogi gal labiau signaliniai šunys, jie mokinami įspėti. Tai reiškia, toks šuo signalizuoja šeimininkui. Mūsų atveju, jeigu realiai žiūrėt, ką mes darėm su tokiu šuniu, tai mes dresavom
reaguoti tokį šunį vardą, tarkim, pasako žmogaus vardą, šuo tiesiog nosytė signalizuoja žmogui į koją, kad tave kažkas kviečia. Tarkim, jeigu žmogus randasi kažkokioj tai viešoj vietoj, poliklinikoje ar dar kažkas ir pakviečia, jeigu vardu kažkas jį, šuo tiesiog bakstelna į koją ir kažkokus pradeda daryti, suprasdamas, kad kažkas jį kviečia, nes jis negirdi. Tada buity išmokintas tas šuo buvo reaguoti į vaiko pakvietimą. Tarkim, vaikas kviečia tėtį, šuo atbėga, bakstelna ir palydi tėtį iki jo vaiko. Tada buvo mokinamas reaguoti į durų skambutį, nes taipogi žmogus nieko negirdėjęs. Tai suskambus durim šuo taipogi signalizuodavo prilietimu ir vesdavo šeimininką prie durų. Tai vat bendroj sumoj asistentas šuo yra pritaikomas prie žmogaus negalių ir poreikių, galima pasakyti kitaip. Amerikai kainuoja 800 eurų. Jeigu dar siūstis ir sumokėt muitus, tai dar daugiau susidaro. Ta prasme, šiai dienai mes prašom aukoti žmonių, prašom prisidėti prie šio kilnaus tikslo. Rask suoliuką. Jam yra duodama komanda rask suoliuką. Kaip matot, šuo blaškosi, žiūri, kur čia galima būtų prisėsti. Jūsų yra daug, jis ieško vietos. Štai ir surado. Mes tada pasveikinam, paskatinam šunį. Jeigu reaguojamės vėlgi Rubį, pasisodinam šalia kojos ir toliau bandykit pasiglostit. Krūtinė. Niekada neglostom galvos. Štai, kad nesureagavo. Čia šiaip išklausyt negalima. Ta prasme, viskas daroma laipteliais, palaipsniui. Šuo lieka vienam žingsnį, padaro tam tikrą laiptelį, mes tada galim lipti aukštesnį lygį, jau kitas išblaškymas. Tai yra šunis, kurie dirba, kurie padeda žmonėm, bet iš tikrųjų turbūt pagrindinė mintis ir, negaliu sakyti moralas, nes čia nėra moralo, bet tai, kad vis tiek žmogus, kuris turi šunį asistentą arba šunį vedlį, jis besąlygiškai turi tuo šuniu pasitikėti. Nes, Vaidotas sako, buvo pilnas baimės, kai reikėjo per tą gatvę eiti, bet iš tikrųjų realiai jūs Rubį atiduosi Oksanai, jo, kur turės kiekvieną dieną jo pasitikėti, kad jis jos nepražudys kur nors gatvėj. Tai iš tikrųjų čia turbūt tas toksai pagrindinis momentas yra apie tą pasitikėjimą ir ką Oksana labai gražiai pabrėžė, kurio jau labai laukia to komandos nario, kad tai yra pagrindė realiai dviejų širdžių komanda, tai nėra tik tai šuo ir nėra tik tai žmogus. Tai Vaidotai jums dar baigiamą kokį žodį duosiu pasakyti. Dėl pasitikėjimo, tai taip, mes turim pasitikėti šuniu ir šuo turi pasitikėti mumis, bet čiagi dirba komanda. Žmogus yra žmogus ir šuo yra šuo, bet dirbant komandoj taip ir išsiugdo tas pasitikėjimas ir supratimas vienas kito. Ta prasme, toks yra gyvenimas. Мероприятие закончилось. После мероприятия нас всех пригласили в магазин Пиццити, так как именно этот магазин организовал мероприятие, и за участие мы получим подарки. Я еще в Пиццити хочу посмотреть выставочный поводок, так как недавно мы участвовали на показе мод, и то, что у меня было, не очень подходило, поэтому хочу поискать. Но в этом магазине ничего хорошего я не нашла.
После мероприятия в магазине Pet-City у нас была возможность пообщаться с участниками этого мероприятия. У меня в ходе мероприятия возникла одна идея, так как люди иногда в разных жизненных ситуациях испытывают стресс, и этот стресс могла бы снизить собака-компаньон. Дрессировщик сказал, что для этой цели можно использовать небольших собак, пуделей, йорков, шпицев. Только нужно правильно ее воспитать. Этот дрессировщик мне очень понравился, так как по учебе я общалась с другими дрессировщиками, и там не особо чувствовалась любовь. А у этого дрессировщик с любовью относится к собакам, которых он готовил для людей с ограниченными возможностями. Я уже вышла из торгового центра, пока шел семинар, стемнело. Сейчас иду мимо вот таких вот почтоматов, ДПД, Литовская почта и Омнива. Иду на остановку и поеду домой. Я уже подхожу к остановке, с которой поеду домой. Домой я поеду 7-м автобусом. Я нахожусь уже в своем районе, недалеко от своего дома. Как приеду, сразу пойду с Фаней гулять, так как очень поздно, а я ее выводила в 7 часов утра. Мы с Фаней вышли на вечернюю прогулку. Мероприятие мне очень понравилось. Тема очень актуальная, но раньше я думала, что любой человек с инвалидностью имеет возможность получить собаку. Но оказалось, что собаку готовят только людям, которые самостоятельны, так как если человек не умеет обходиться без посторонней помощи, собака ему сильно помочь не сможет. И подготовки собаки-ассистента процесс долгий, занимает около 2 лет. Это нам рассказывали еще на лекции в начале сентября. Тема эта очень актуальная, так как собака реально очень много может помочь людям. Меня заинтересовала тема людям, у которых стресс, неустойчивая психика, что собака тоже может помочь и даже изменить их жизнь. Но в нашей стране этим еще никто не занимается, и у меня возникла идея, может заняться мне вот такой вот вещью, если, конечно, у меня будет на это какое-то финансирование после окончания учебы. С такими людьми меня почему-то очень часто сталкивает жизнь, что они неустойчивы психологически и что им нужна помощь. А собака реально может помочь. Я слышала, что в Америке даже людям, у которых сильный стресс, допустим, они во время полета, если у них боязнь летать, они держат на руках маленькую собаку, и психологически они становятся более уравновешены и не испытывают такой паники. Мне очень интересно заняться вот таким вот вопросом. Хотя самое интересное мне, конечно, груминг собак. Мы с Фаней погуляли, возвращаемся домой, кормить я ее уже не буду, так как пока я была на семинаре, моя мама ее покормила. А на семинаре я узнал очень много нового, хотя это совсем не та тематика, которой я занимаюсь. Но кроме этого нам подарили подарочки вот в таких вот мешочках за участие в семинаре. В мешочке был небольшой подарок от клиники Pet-City, так как именно клиника организовывала семинар. Была памятка, что пора уже обрабатывать животных от клещей, какие препараты бывают и где их можно купить. А на другой стороне можно записать, когда вы обработали
животного и когда в следующий раз нужно вам обрабатывать. Потом был вот такой вот брелочек от Hills. Он светится, но я сейчас не хочу снимать пломбу, так как сейчас темнеет поздно, и он мне не очень актуален. Потом в подарке была консерва Hills с говядиной для маленьких пород собак. В консерве 200 грамм. И новая консерва Мистер Бандит в упаковке 180 грамм. Консерва микс 43% курицы, 20 говядины и 27 бульона. Эти консервы у нас появились недавно. Я их Фане уже покупала, но еще не давала. Покупала эти консервы с другими вкусами. Я Фане одела майку. Вот с такими вот крылышками. Маленький ангел. Заплела на ночь косичку. И теперь мы с Фаней будем отдыхать. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Тот, кто не подписался, ставьте нам лайки. А мы с вами очень любим, желаем крепкого здоровья и ждем в нашем следующем видео.